लालच लागे जन्म गवाया, आज माया तो बुलाएगा मन। लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम बुलाएगा मन। माया भरम बुलाएगा मन, माया भरम बुलाएगा मन। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर। धन जो बन का गर्भ न कीजे, कागज जो गल जाएगा मन। धन जो बन का गर्भ न कीजे, कागज जो गल जाएगा मन। कागज जो गल जाएगा मन, कागज जो गल जाएगा मन। राम सिमर बस राम सिमर पछताएगा मन। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर। जो जम आए केस गए पटके, तादन कृष्ण बसाएगा मन। जो जम आए केस गए पटके, तादिन कृष्ण बसाएगा मन। तादिन कृष्ण बसाएगा मन, तादिन कृष्ण बसाएगा मन। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन। राम सिमर, राम सिमर। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा मन। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, सिमरन भजन दया नहीं कीनी।
ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਏਗਾ ਮਨ। धर्म राय जब लेखा मांगे, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा मन, क्या मुख लेके जाएगा मन। श्रोमणी भगत कबीर जी किरपा कर रहे ने। भगत जी समझाउण लगे ते दसन लगे, ऐ मेरिया मना दे उस प्रभु दी भजन बंदगी रब दी इबादत नहीं कीती। महाराज कहते तेनों जमा दियां चोटां दा सामना करना पैना है। ते गुरु प्यार वालियो, जमा दियां चोटां की ने? 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ, ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਮਾ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੇ। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। महाराज कहने लगे तेरे कर्मां दे नाल ही पहला तू इन्हां जूनां दे विच भ्रमण कीता है, ते तेरे तो कोई कर्म चंगा होया ते पातशाह ने तेनों ये सोहना जीवन दे दिता। ते ये जिहड़ा सोहना जीवन प्राप्त होया सी, कहन लगे पातशाह भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। इंज जानो तुहानू कोई सुनहरा मौका पातशाह ने दिता है इस 84 ਲੱਖ जून दे विचों बंधन मुक्त होने वास्ते। ते महाराज कहंदे इन्ना सोहना जीवन पा के भी तू दुनिया दे विच आके मोह माया दे जाल दे विच ऐसा फसिया है कि दात प्यारी विसरिया दातारा। उस अकाल पुरख नू दुनियावी धंधियां दे विच मगन हो के, दुनियावी धन कमाउण दे विच व्यस्त हो के उस प्रभु नू विसार दिता। ते महाराज कहने लगे जे इस भवजल तो, इस दुनिया तो तरना है ते गुरु की संगत करनी पैनी है। अखीरली पंक्ति दे विच भगत कबीर जी कह रहे हैं, कहन लगे कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। जिस तरह गुरु प्यार वालियो आप सब संगतां हजूर दे चरणों दे विच बैठ के धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पावन पवित्र गुरबाणी का मनोहर कीर्तन सरवण कर रहे हो। महाराज कहते इस तरह ही गुरु की संगत के नाल इस भवजल तो तरिया जाना है। इस दुनिया दे विच रह के नेक कर्मां दी करनी करो, क्योंकि पातशाह कहने लगे कि मन भावदे हुक्म करने वाले जिन्हां दी जुबान तो निकले हुए लफ्ज़ चंद मिनटां दे विच पूरे हो जाते सन। महाराज कहते कोई नेक कर्मां दी करनी उन्होंने इस दुनिया ते नहीं की। बाबर वर्गे, अबदाली वर्गे
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ 10 ਗੁਰੂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਏ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਨ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਾਲ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਏਗਾ ਮਨ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਮਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਮਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਮਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਪਾਪੀ ਜਿयरा ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਜਿयरा ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਜਿयरा ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਆਜ ਕਾਲ ਉਠ ਜਾਏਗਾ ਮਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। चल दर हाल दीवान बुलाया, चल दर हाल दीवान बुलाया। हर फरमान दर गए काया। हर फरमान दर गए काया। चल दर हाल दीवान बुलाया।
चल दर हाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगह का आया, हर फरमान दरगह का आया, हर फरमान दरगह का आया। अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना। अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना। क्या ते खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। हर फरमान दरगह का आया, हर फरमान दरगह का आया। चल दर हाट दीवान बुलाया, चल दर हाट दीवान बुलाया। हर फरमान दरगह का आया, हर फरमान दरगह का आया। करो अरदास गाँव किछ बाकी, लेहो नवेद आज की राती। करो अरदास गाँव किछ बाकी, लेहो नवेद आज की राती। किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, सुबह निवाज सराय गुजारो। हर फरमान दरगह का आया, हर फरमान दरगह का आया। चल दर हाट दीवान बुलाया, चल दर हाट दीवान बुलाया।
हर फरमान दरगह का आया, हर फरमान दरगह का आया। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जन्म पार जन्म पदार्थ जीत अमोले, हर फरमान दरगह का आया, हर फरमान दरगह का आया। चल दरहान दीवान बुलाया, चल दरहान दीवान बुलाया, हर फरमान दरगह का आया, हर फरमान दरगह का आया। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कबीर कौडी कौडी जोर के, जोरे लाख करो चलती बार ना कछ मिलियो। ले लंगोटी तो जागत सोया जन्म गवाया। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। जागत सोया जन्म गवाया, जागत सोया जन्म गवाया। इस पावन शब्द दे अंदर भगत कबीर जी ने बयान किया है कि एक शाहूकार, एक व्यापारी, एक सेठ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਮੌਤ ਨੇ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐ ਸੇਠ ਜੀ, ਐ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਜਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੈ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਸੇਠ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਏ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਉਂ ਕਿਛ ਬਾਕੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਲਿਹੋ ਨਿਬੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਏ ਜਮਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਠ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋ, ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਧਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਸਰਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਚਲਾਕੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨ ਆਈ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਐ ਸੇਠ ਜੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਸੇਠ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਧਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਾਸੂ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ।
ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਆਨ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਕੂਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਬੁੱਝ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੜੇ ਆਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਉਹ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਲਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੁੱਲੇ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸੰਗਰੂਲੇ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਕਹਿਆ ਪਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੂਲੇ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸੰਗਰੂਲੇ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸੰਗਰੂਲੇ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾਇਆ। ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾਇਆ। ਚਲ ਦਰਹਾਨ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਲ ਦਰਹਾਨ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾਇਆ। ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾਇਆ। ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੋ, ਆਓ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਨ ਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੁਤਬਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਰੁਤਬਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਥਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੇਟ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਦਾ ਏ, ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਝਿੜਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ,